பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. தலைவலிக்கு பரிகாரம் சிரச்சேதமா? இப்போது பெரிய பெரிய தலைவர்களிலிருந்து ஆரம்பித்து தெருவில் போகிறவன் வரை அத்தனை பேரும் ஜாதி எதற்கு என்கிறார்கள். நாமும் தான் இதை பற்றி பேசலாமே என்று ஆரம்பித்தேன். நன்றாக ஆலோசனை பண்ணி பார்த்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாகுபாடு இருப்பதுதான் எல்லோருக்கும் க்ஷேமம் என்று தெரிகிறது. சமூகம் முழுவதும் முன்னேறுவதற்கும் சரி, அவரவரும் சித்த சுத்தி அடைந்து ஆத்மாவை கடைத்தேற்றிக் கொள்வதற்கும் சரி, இந்த ஏற்பாடே நிரம்ப சகாயம் செய்கிறது என்று தெரிகிறது. இதை நான் சொல்கிறேன் என்பதற்காக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன என்பதற்காகவும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. முன்னேற்றத்துக்கு விரோதிகளான பிற்போக்குக்காரர்கள் என்றே எங்களை வைத்துவிட்டாலும் சரி, ஆனால் இந்த தேசம் எப்படியும் முன்னேற வேண்டும் என்பதுதான் ஒருத்தருக்கு லட்சியமாக இருந்தது என்பதை எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். தேசத்தில் இருந்த பேதங்களை, மூட நம்பிக்கையை எல்லாம் நீக்கி பிற்பட்டவர்களை மற்றவர்களுக்கு சமமாக ஆக்குவதற்காகவே அவர் கங்கணம் கட்டிக் கொண்டிருந்தார் என்று எல்லோரும் நம்புகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த ஒருத்தரான காந்தி இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டு ரொம்பவும் ஸ்லாகித்திருக்கிறார். இதை சொன்னாலாவது எல்லாரும் இந்த ஏற்பாட்டில் இருக்கிற நல்லதை எடுத்துக்கொள்வீர்களோ என்பதால் சொல்கிறேன். மை வர்ணாசிரம தர்மா, என் வர்ணாசிரம தர்மம் என்றே காந்தி ஒரு வியாசம் எழுதியிருக்கிறார். அதிலே வர்ணாசிரமா இஸ், in my opinion, inherent in human nature, and Hinduism has simply reduced it to a science. It does attach to birth. The division defines duties. They confer no privileges. Varnashrama is self-restraint and conservation and economy of energy. Mahatma Gandhi, My Varnashrama Dharma. இந்த வர்ணாசிரமம் என்பது மனுஷனுக்கு தானாக ஏற்பட்டது, சுவாபாவிகமானது, இயல்பானது. ஒருத்தனுக்கு பிறப்பாலேயே அமைந்துவிட்ட விஷயம் அது. இந்த இயற்கை விதியை ஹிந்து மதம் ஒரு சயின்ஸாக, சாஸ்திரமாக ஒழுங்குபடுத்தி தந்திருக்கிறது என்றார். இந்த ஏற்பாடு தொழிலை 4ஆக பிரித்து கடமைகளைத்தான் தருகிறதே தவிர சலுகைகளை தரவில்லை. ஒருத்தன் தனக்கு உசத்தி கொண்டாடிக் கொள்வதோ இன்னொருத்தனை மட்டம் தட்டி வைப்பதோ ஹிந்து மதத்தின் உயிர் பண்புக்கே விரோதமானது. அவரவரும் தங்களை தாங்களே கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு வாழவும், சமுதாயத்தின் சக்தியை விரயமாக்காமல் சிக்கனமாக காக்கவுமே வர்ணாசிரமம் இருக்கிறது என்றெல்லாம் ரொம்பவும் ஸ்லாகித்து சொல்லியிருக்கிறார். தீண்டாமையைத்தான் நான் தீமை என்று சண்டை போடுகிறேனே ஒழிய, வர்ணாசிரமம் என்பது சயின்ஸ் மாதிரி ஒரு சத்தியத்தையே சொல்கிறது என்பதால்
அதை ஆதரிக்கவே செய்கிறேன். ஒருத்தனுடைய பிறப்பை அடிப்படையாக வைத்து தொழில்களை பிரித்துக் கொடுக்கிற வர்ணாசிரம தர்மம் சமுதாய வாழ்வுக்கு ரொம்பவும் ஆரோக்கியமூட்டுவது என்பதே என் அபிப்பிராயம். இது ஏதோ குறுகிய புத்தியால் செய்த ஏற்பாடு இல்லை. இந்த ஏற்பாடு ஒரு தொழிலாளிக்கு கூட பெரிய அறிவாளிக்குள்ள அந்தஸ்தை தருகிற அமைப்பு என்பதே என் அபிப்பிராயம் என்றெல்லாம் சனாதனிகளை விட பெரிதாக ஆதரித்து பேசுகிறார். I have often shown the distinction between Varnashrama and untouchability. I have defended the one as a rational scientific fact and condemned the other as an excrescence and unmitigated evil. I do regard Varnashrama as a healthy division of work based on birth. Varnashrama is in my opinion, was not conceived in any narrow spirit. On the contrary, it gave the laborer the same status as the thinker. ஆனாலும் அவர் செய்த பல காரியங்கள் ஆச்சார அனுஷ்டானங்களில் உள்ள வித்தியாசங்களை புறக்கணிப்பதாகவே இருந்தன. கலப்பு மணத்தை கூட அவர் ஆதரித்தாரே என்றால் அதற்கு காரணம் வர்ண தர்மம் ரொம்ப நல்லதுதான் என்றாலும் தற்போது அது சீர்குலைந்து போயாகிவிட்டது. இனிமேல் அதை மறுபடி புத்துயிர் கொடுத்து பழையபடி எழுப்ப முடியாது. சாரம் போன பின் சக்கையை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற மாதிரி வர்ண தர்மப்படியான தொழில் பங்கீடு சிதறி போய்விட்ட இன்றைக்கு வெளி வித்தியாசங்களை மட்டும் பிடித்து வைத்துக் கொள்வது மகா தப்பு என்று அவர் நினைத்து விட்டார். நான் அப்படி நினைக்கவில்லை. நம்முடைய மதத்துக்கு முதுகெலும்பு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஏற்பாடு சொஸ்தப்படுத்த முடியாதபடி பாழாகிவிட்டது என்று விட்டுவிடுவதானால் மட்டமும் வேண்டியதில்லை, மட்டாதிபதியும் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆணிவேரான தர்மம் போகவிட்டு மதாச்சாரியன் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு ஸ்தாபனத்தை நடத்துவது சமூகத்தை பிடுங்கி தின்கிற காரியம்தான். வாஸ்தவமாகவே பழைய ஏற்பாடு போய்விட்டது என்றால் மட்டம் வேண்டியதில்லை, கலைத்துவிட வேண்டியதுதான். ஆனால் இன்னமும் அப்படி ஆகிவிடவில்லை என்றே நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன். அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அது அடியோடு அழிந்து போகிறதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்றும் நான் நினைத்து விடவில்லை. இப்போதாவது நாம் விழித்துக்கொண்டு செய்ய வேண்டியதை முழு மூச்சோடு செய்தால் அதை புது தெம்போடு எழுந்திருக்க பண்ணலாம் என்றே நம்புகிறேன். மற்ற தொழில் பிரிவினைகள் எப்படி கலந்து போனாலும் போகட்டும். எல்லாவற்றுக்கும் உயிர் நாடியாக இருக்கப்பட்ட வேத அத்தியனம் இன்னமும் அங்கங்கே ஓரொரு பாடசாலையில் பழைய வழி தப்பாமலே இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இப்போது கணிசமான வசதிகளை செய்து கொடுத்து வேத வித்தையை பரப்புவதற்காக எடுத்திருக்கிற பிரயத்தனங்களுக்கும் உற்சாகமான வரவேற்பு இருக்கிறது. நிறைய வித்தியார்த்திகள் சேருகிறார்கள். அடுத்த தலைமுறையில் வேதம் என்று ஒன்று இருக்க பண்ணுவதற்கு ஒரு சின்ன கூட்டமாவது நிச்சயமாக இருக்கிறது. இதை இருக்க பண்ணுவதும் மேலும் விருத்தி பண்ண பாடுபடுவதும் தான் என் கடமை. இது ஒன்று இருந்துவிட்டால் மற்ற வர்ணங்களில் ஏற்படுகிற குளறுபடிகளால் உண்டாகும் தோஷங்களுக்கும் நிவிருத்தியாக வழி பிறக்கும். ஓர் உதாரணமாக, வழிகாட்டியாக பிராமணம். அத்தனை பிராமணர்களும் இப்படி செய்யாவிட்டாலும் ஒரு சிலராவது தன் பிராச்சீன வழியிலேயே உறுதியாக இருந்து கொண்டிருந்தால் இதுவே மற்றவர்களையும் அவரவர்களுக்கான தர்மத்தில் திருப்பி விடுகிற சக்தியாக இருக்கும். காந்தியும் என்னைப் போலவே வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஆதரித்தவர்தான். ஆனால் அது யதார்த்தத்தில் கெட்டுப்போய்விட்டது. அதை சீர்திருத்த முடியாது என்று நினைத்து அவர் விட்டுக் கொடுத்து விட்டார். நானும் இந்த தர்மம் மங்கித்தான் போய்கொண்டிருக்கிறது என்றாலும் அடியோடு அணைந்து விடவில்லை. இருக்கிற பொறிகளை ஊதி ஊதி நன்றாக மூட்டிவிட முடியும் என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் இதை விட்டால் சமுதாயத்துக்கு மகத்தான கஷ்டம்தான் வருகிறது என்பது நம் தேசத்தின் கடைசி 50 வருஷ சரித்திரத்தை பார்த்தாலே தெரிகிறது. வர்ண தர்மம் இல்லாத
மற்ற தேசங்களின் பெரிய நாகரிகங்களுக்கு ஏற்பட்ட கதியை பார்த்தாலும் தெரிகிறது. மெஷின்கள், பெரிய ஆலைகள் வந்ததுதான் பழைய பாரம்பரிய தொழில்கள் நலிவதற்கு முக்கியமான காரணம். எளிய வாழ்க்கையில் மெஷினுக்கு அதிக இடமில்லை. கைத்தொழில்களே செய்து எல்லோரும் எளிமையாக வாழ்ந்தால் பழைய ஏற்பாடுகளை காப்பாற்றிவிடலாம். மனுஷ சக்தியை கொண்டுதான் காரியங்கள் நடக்க வேண்டும். ராட்சச மெஷின்கள் கூடாது. வாழ்க்கையே ரொம்ப எளிமையாக இருக்க வேண்டும். அத்தியாவசிய தேவைக்கு அதிகமாக துளிக்கூட டாம்பீகமே உதவாது என்றெல்லாம் காந்தியும் தான் ஓயாமல் சொல்லி வந்தார். இப்படி அவர் சொன்னதெல்லாம் வர்ண தர்மத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கு அனுகூலம்தான். ஆனால் இப்போது சர்க்கார் திட்டங்கள், ஜனங்களின் மனப்பான்மை எல்லாமே இந்த எளிய வாழ்க்கை, கைத்தொழில்கள் இவற்றுக்கு வித்தியாசமாக ஆகியிருக்கின்றன. ஆனால் இன்னமும் வாயால் காந்தி காந்தி என்று ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருப்பதை மட்டும் விடக்காணும். ஏனென்றால் அவர் நிச்சயமாகவே சமுதாயத்துக்கு நல்லதை நினைத்து சமத்துவத்துக்காக பாடுபட்ட சீர்திருத்தவாதிதானே தவிர பழசு என்பதற்காகவே சாஸ்திரங்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற முரட்டு சனாதனி அல்ல என்பதில் எல்லோருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கிறது. அதனால்தான் இப்படி நடுநிலையிலிருந்து பார்க்கப்பட்டவர் வர்ணாசிரமத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறார் என்று எடுத்துச் சொன்னால் அது உங்களுக்கு மனசில் கொஞ்சம் அழுத்தமாகவே பதியக்கூடும் என்று நினைத்தேன். இப்போது பொதுவாக ஜாதி வேண்டாம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள் என்றால், இதனால் உசத்தி தாழ்த்தி உண்டாகி சண்டை ஏற்பட்டு விடுகிறது என்று நினைப்பதால்தான். வாஸ்தவத்தில் உயர்த்தி தாழ்த்தியே இல்லை என்பதாக சொன்னேன். வாஸ்தவத்தில் இருக்கிறதோ இல்லையோ, இப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் வந்துவிட்டதால் சண்டைகள் ஏற்பட்டிருப்பது நன்றாக தெரிகிறதோ இல்லையோ, இந்த சண்டைகள் வேண்டாம் என்பதால் தான் ஜாதி வேண்டாம் என்கிறோம் என்கிறார்கள். ஆனால் இப்படி சொல்வது தலையை வலிக்கிறது என்பதற்காக சிரச்சேதம் பண்ணிக் கொள்கிற மாதிரிதான். பழைய தர்மத்துக்கு ஒரு தலைவலி மாதிரி சண்டை வருகிறது என்றால் உண்மையை எடுத்துச் சொல்லி பக்குவமாக, ஹிதமாக, சாந்தமாக, விடாமல் விளக்கிச் சொல்லி அதை போக்கடித்து பழைய தர்மத்தை ஆரோக்கியமாக வைப்பதுதான் சிகிச்சை முறை. சண்டை வந்திருக்கிறதே, அதனால் மூல தர்மத்தையே கொன்றுவிடலாம் என்றால் அது அசம்பாவிதம். ஒரு விஷயம் சண்டைக்கு ஆஸ்பதமாக இருக்கிறது என்ற ஒரு காரணத்துக்காக அந்த விஷயத்தையே அழித்து விட வேண்டும் என்றால் லோகமே நடக்க முடியாது. லோகத்தில் எதை எடுத்தாலும் கட்சி பிரதிகட்சி இருக்கத்தான் செய்யும், அபிப்பிராய பேதம் வரத்தான் செய்யும். அப்படியானால் ஒவ்வொரு விஷயமாக அழித்துக் கொண்டே போவதா? இப்போது குறிப்பாக 2 சமாச்சாரங்களால் ஏகப்பட்ட சண்டை உண்டாகி வருகிறது. ஒன்று பாஷை, இன்னொன்று கொள்கை, ஐடியாலஜி. இதற்காக பாஷையே வேண்டாம், கொள்கையே வேண்டாம் என்று ஆக்கிவிடுவதா? இப்போது இந்த தேசத்தில் வந்திருக்கிற பாஷை சண்டை மாதிரி எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. ஜாதி சண்டையெல்லாம் இதனிடம் உரை போட காணாது என்கிற மாதிரி அங்கங்கேயும் வெறிக்கூத்தாக பார்த்து விட்டோம். தமிழனுக்கும் தெலுங்கனுக்கும் சண்டை, ஹிந்திக்காரனோடு உரிமை போர், பெங்காலிக்கும் பீகாரிக்கும் சண்டை, கன்னடியனுக்கும் மராட்டியக்காரனுக்கும் சண்டை, ஹிந்திக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் சண்டை என்று தேசம் முழுவதும் கஷா முஷா என்று ஆனதை பார்க்கிறோம். பாஷை விஷயம் வாய்ச்சண்டையாக இல்லாமல் கையும் ஓங்கி அசல் சண்டையாகவே ஆகியிருக்கிறது. பல பாஷைகள் இருப்பதால் தான் இப்படி சண்டைகள் வருகின்றன. பாஷைகளையே அழித்து விடலாம், ஊமையாகி விடலாம் என்றால் இதற்கு பரிகாரமாகுமா? இன்னொன்று, எந்த கொள்கை ஐடியாலஜியின் பேரில் ஆட்சி இருக்க வேண்டும், ராஜாங்கம் அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நடக்கிற சண்டைகள் கொஞ்சமல்ல.
இதிலே கம்யூனிசம், கேபிட்டலிசம் என்பது பெரிய பிரிவு, பெரிய சண்டைக்கு இடமாகி லோகம் முழுக்க கண்டத்துக்கு கண்டம் பரவி இருக்கிறது. தினம் பேப்பரை பார்த்தால் சின்ன சின்ன தேசங்களையும் இந்த சண்டை விட்டு வைக்கவில்லை என்று தெரிகிறது. உலக யுத்தம் என்று மூளாமலே எத்தனையோ தேசங்களில் அன்றன்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அநியாயமாக செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கம்யூனிச கேபிட்டலிச சண்டை தவிர அங்கங்கே மொனார்கி, முடியரசு விழுந்து குடியரசு வருவதும், மிலிட்டரி ஆட்சி, டிக்டேட்டர்ஷிப், சர்வாதிகாரம் என்று வருவதும், அவைகளுக்காக பல பேர் பலியாவதும் இந்த ஐடியாலஜியால் தான். எல்லோரும் பொதுவாக தங்கள் கொள்கையே ஜனநாயக பண்பு, டெமோக்ரசி என்று மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் உள்ளூர இருக்கிற வித்தியாசங்களோ பெரிசாக இருப்பதால் தான் இத்தனை சண்டை ஏற்படுகிறது. சண்டை இருக்கிறதே என்பதற்காக ஒரு ஐடியாலஜியும் வேண்டாம் என்றால், ராஜாங்கம் என்பதே ஒவ்வொரு கொள்கையை உடையவர்களால் ஏற்படுவதுதானே. அரசியல் கொள்கை ஒன்றுமே வேண்டாம் என்றால் சர்க்காரே வேண்டாம் என்றல்லவா ஆகும். அப்படியானால் சர்க்கார் என்ற அமைப்பையே அடித்துவிட்டு மிருகங்கள் மாதிரி ஆகிவிடுவதா? பாஷை சண்டை இருப்பதால் பாஷையே வேண்டாம், கொள்கை சண்டை இருப்பதால் கவர்மெண்டே வேண்டாம் என்று ஒப்புக்கொண்டால், ஜாதி சண்டை, மத சண்டைகள் இருப்பதால் ஜாதி மதமும் வேண்டாம் தான். ஆனால் அப்போது இன்னொரு படி மேலே போய் பார்த்தால், நாம் எல்லோரும் இருப்பதால் தானே சண்டை போட்டுக் கொள்ள முடிகிறது. அதனால் நாமே பேச ஒண்ணாமல் ஸ்ரீ பெரியவர்கள் சிரித்து விடுகிறார்கள். ஆக பரிகாரம் என்னவென்றால், சண்டைகளை தீர்ப்பதுதானே தவிர மூல தத்துவத்தையே தீர்த்து கட்டி விடுவதல்ல. இப்போது ஜாதியே கூடாது என்று பெரிதாக சொல்கிறார்களே தவிர, எலெக்ஷன் என்று வந்துவிட்டால் அங்கே ஜாதி தான் முக்கியமாகி விடுகிறது. சகல கட்சிகளும் ஜாதியை வைத்துத்தான் ஓட்டு வாங்க காரியம் நடத்துகின்றன. ஜாதியே வேண்டாம் என்பது உண்மையில் ஒரு ஜாதி மட்டும் வேண்டாம் என்பதற்காகத்தான் இருக்கிறது. வாஸ்தவத்தில் தனக்கென ஒரு சமூக பொறுப்பு இல்லாமலே பெயரளவில் மட்டும் இருக்கிற ஜாதிகளை வெறும் சுயாபிமானத்துக்காக வளர்ப்பது நியாயமே இல்லை. சமூக க்ஷேமத்துக்காகவே ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரிடம் பாரம்பரியமாக ஒவ்வொரு காரியத்தை கொடுத்து வளர்ப்பதுதான் எல்லோருக்கும் நல்லது. முக்கியமாக சப்த விசேஷம், தத்துவார்த்தம் இரண்டாலும் உயிர்குலம் முழுவதற்கும் நன்மை செய்கிற வேதத்தை ஓதிக்கொண்டு அதிலிருக்கும் கர்மானுஷ்டங்களை செய்வதையே வாழ்க்கை பணியாக, லைஃப் ஒர்க் கொண்ட ஒரு கூட்டம் இந்த தேசத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஜாதி இருப்பதால் தான் உயர்த்தி தாழ்த்தி சண்டை என்று புது நாகரிகக்காரர்கள் நினைத்தாலும், இந்த உயர்த்தி தாழ்த்தி அபிப்பிராயம் அடியோடு போக வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் இந்த தர்மம் இருந்தாக வேண்டும் என்கிறேன். நாம் இப்படி பிறந்தோமா? சரி, இது ஈஸ்வர சித்தம். ஈஸ்வராக்ஞையால் நமக்கு இந்த காரியம் லபித்திருக்கிறது. இதை செய்து நம்மாலான சமூக க்ஷேமத்தை செய்வோம். இன்னொருத்தனுக்கு இன்னொரு காரியம் பாரம்பரியமாக வந்திருக்கிறது என்றால் அது அவனுக்கு ஏற்பட்ட ஈஸ்வராக்ஞை. அவரவரும் அதை செய்து ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணுவோம் என்ற மனோபாவம் ஏற்பட்டுவிட்டால் அப்புறம் ஒரு காரியம் உசத்தி இன்னொன்று தாழ்த்தி என்று நினைப்பதற்கு இடமே இல்லை அல்லவா? இந்த மனோபாவம் உண்டாகத்தான் நாம் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும், பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். பெரிய பிரயத்தனம் முதலான பிரச்சாரம் என்னவென்றால், நாமே அப்படி வாழ்ந்து காட்டுவதுதான். அப்போது வாய்ப்பிரச்சாரமே தேவை கூட இல்லை. ஏற்கனவே ஜாதி முறையால் உயர்வு தாழ்வு வந்திருந்தால் அது மூல தத்துவத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாததன் கோளாறுதான். இந்த கோளாறு கூட போகிற மாதிரி
இப்போது நாம் இந்த தர்மத்தை குற்றமில்லாமல் அனுஷ்டித்து வளர்க்க சங்கற்பம் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஜீவனம் ஜீவனம் என்று எப்போது பார்த்தாலும் பணத்தின் ஞாபகமாகவே இருப்பதுதான் இப்போது ஜாதி தர்மம் போன பின் நாம் பார்க்கிற நிலை. 70-75 வருஷம் முந்தி வரைக்கும் எவனுக்குமே இப்படி ஜீவனத்தின் ஞாபகம் இருக்கவில்லை. கடமையின் ஞாபகம்தான் இருந்தது. ஜீவனமே குறி என்றால் யார் யாரிடம் அதிக பணமோ பெரிய பதவியோ போகிறதோ அவர்களை பார்த்து மற்றவர்கள் அசூயைப்பட வேண்டியதுதான், சண்டை போட வேண்டியதுதான். அவனவனுக்கும் அதது கடமை என்கிற போது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லவே இல்லை. ஆனால் பணம் குறிக்கோள், பதவி குறிக்கோள் என்றால் அதிக பணம் சேர்க்கிறவன் உயர்த்தி மற்றவன் தாழ்த்தி, பெரிய பதவியில் வருகிறவன் உயர்த்தி மற்றவன் தாழ்த்தி என்ற பேத அபிப்பிராயங்கள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும். அதாவது வர்ண தர்மத்தில் வாஸ்தவத்தில் இல்லாத ஏற்றத்தாழ்வு அது எடுபட்டு போனால்தான் உண்டாகிறது. அதனால் ஜாதிகள் எல்லாமே போய் ஜாதி சண்டை போய்விட்டாலும் வேறு விதத்தில் வகுப்பு பூசல், கிளாஸ் கான்ஃபிளிக்ட் ஏற்படத்தான் செய்யும். இதைத்தான் பிரத்யட்சமாகவே நன்றாக அனுபவித்து வருகிறோம். உயர்த்தி தாழ்த்தியே இல்லாமல், சண்டையே இல்லாமல் எல்லோரும் அரண்குடி மக்களாக அன்போடு, ஐக்கியத்தோடு, சௌஜன்யத்தோடு, பரஸ்பர விசுவாசத்தோடு, பரஸ்பர சகாயம் செய்து கொண்டு எங்கேயும் சாந்தியும் சந்தோஷத்தையும் உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பழைய தர்மங்களை நலியாமல் காப்பாற்றும்படி சொல்கிறேன். இந்த லட்சியத்தில் நாம் கொஞ்சம் அடியெடுத்து வைத்தால் சுவாமி கை கொடுப்பார். அவரைத்தான் பிரார்த்தனை பண்ணுகிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். சும்மா இரு, சொல்லார, பேசாத, வாய் மூடிட்டு மௌனமாறு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தான். அப்படி சொன்ன உடனே பொருள் ஒன்று அறிந்தலனே அப்படின்னாரு. அதாவது ஒரு பொருள் புரியலையேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனா அது என்ன அர்த்தம்னா, ஒன்னை தவிர வேற எந்த ஒரு பொருளையும் அறியலையே, நினைச்சோடு நீ வந்துட்டே ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு எனக்கு உபதேசம் பண்ணிட்ட, அப்பேற்பட்ட உன்னை தவிர வேறு எதுவுமே எனக்கு தோணவே இல்லையே. அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா, சிந்த ஏகம் சதா சிவாத்மஜம் மனசா, சிந்த ஏகம் சதா சிவாத்மஜம் மனசா, சிந்த ஏகம் சதா சிவாத்மஜம் மனசா, சிந்திதானுக்ரகம் சிகிவாகன பிரியோ, சிந்திதானுக்ரகம் சிகிவாகன பிரியோ, சிந்தயேகம் சதா. சதா சிந்தையேகம், எப்போதும் ஒன்னே நினைச்சுட்டு இருக்கேன். யார? சிவாத்மஜம் மனசா, மனசுனால இந்த சிவனுடைய புத்திரனான சிவகுமார் நான் ஒன்னே நினைச்சிருக்கேன். சதா எப்பொழுதும் சிவகுமார் இருக்க, சதா சிவாத்மஜம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சதாசிவனுடைய மகனான அந்த முருகனை நினைச்சிருக்கேன். அவன் ஏன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டா, சிந்தித்த அனுகிரகம். யார் நினைக்கிறாடோ அவர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுறான். சிக்கி வாகன பிரியம், அந்த மயில் வாகனத்துக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். மயூராதிருடன் இல்லையா, மயூராதிருடம் மகாவாக்கிய கூடம் மனோகாரி தேகம் மக சித்தகேகம் ஆச்சாரர். அப்படி மயில் வாகனத்துல பிரியமா வரக்கூடிய அந்த முருகப்பெருமான நான் எப்போ நினைக்கிறேன். அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னாக்க, மந்தகாசமுக மோகன ரூபம், மந்தகாசமுக மோகன ரூபம், சுந்தர தேவ சேனாரமணம்,
சுந்தர தேவ சேனாரமணோ சிந்தயேகம் சதா. மந்தஹாச முகமா அப்படி புன்சிரிப்போட கூடிய முருகன் மோகன ரூபம், ரொம்ப அழகான ரூபத்தோட இருக்கான். அவன் சுந்தர தேவசேனா, ரொம்ப அழகான தேவசேனையை கல்யாணம் பண்ணிருக்கான், அவருடைய புருஷனாக இருக்கான். இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லலான்ற போது சரணத்துல சரசிஜோத்பவம் சாந்தஸ்வரூபம் சரசிஜநாப சோதரி தனயும் சரசிஜோத்பவம் சாந்தஸ்வரூபம் சரசிஜநாப சோதரி தனயம் சரசிஜநேத்ரம் சங்கடகரணம் சரசிஜாசனாதி சேவித சரணம் சிந்தயேகம் சதா. சரசிஜோத்பவம், தாமரை புஷ்பத்துல அவன் உண்டான். 2 பேர் தான் தாமரையில சம்பவிச்சுப்பா. பிரம்மா தாமரையில வந்தா, அதே மாதிரி முருகப்பெருமானும் சிவபெருமானுடைய கண் ஒளியாக அவருடைய 6 முகங்களாக, அவருடைய 5 முகமும் சக்தியோட 1 முகம் சேர்ந்து 6 முகத்திலிருந்து நெற்றிக்கண்ல இருந்து பொறியாக வந்து அந்த கனல் வாயு எடுத்துன்னு போய் சரவண பொய்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. 6 கமல புஷ்பங்கள்ல இந்த பொறிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அது வந்து முருகப்பெருமான அவதாரம் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் அது 6 குழந்தைகளாக கார்த்திகை பெண்கள்லாம் வளர்த்தா கொண்டு வந்து திருப்பி உமையவட்ட சேர்க்கும் போது எல்லா 6 குழந்தைகளும் சேர்த்து ஒன்னா அணைச்ச உடனே அது ஒரே உருவமாகவும் 6 முகமாகவும் ஆச்சுன்னு கதை சொல்லுவா. அப்படி சரசிஜோத்பவம், அந்த தாமரையில் உண்டானவன் சாந்த ஸ்வரூபன். சூரசம்ஹாரம் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் கோபாவிஷ்டனா வந்தானே தவிர மத்த எப்ப பார்த்தாலும் சாந்த ஸ்வரூப்பிய சிரிச்சுட்டே இருக்கான். சரசிஜநாப சோதரி தனயம், சரசிஜநாமன் நாதி கமலத்துல விடக்கூடிய இந்த மகாவிஷ்ணுடைய சகோதரியான பார்வதிக்கு பிள்ளையாக பிறந்தவன். சரசிஜ நேத்திரம், தாமரை போன்ற கண்களை உடையவன். சங்கட ஹரணம், எல்லாருடைய கஷ்டங்களையும் துக்கங்களையும் இடர்களை எல்லாம் இக்கட்டுகளை எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியவனா இருக்கிறான். சரசிஜாசனாதி சேவித்த சரணம். சரசிஜாசனன் அப்படின்னா தாமரையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கூடிய பிரம்மா. இந்த பிரம்மா போன்ற பல தேவர்களாலையும் கடவுள்களாலையும் சேவித்த சரணம், எப்போதும் வணங்கப்பட்ட பாதங்களை உடையவன். இப்பேற்பட்ட முருகப்பெருமானை சிந்தயேகம், நான் சிந்திக்கிறேன். அப்படி சிந்தித்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க நமக்கு ஒரு ஜென்ம சாபல்யம் கிடைக்கும், கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி பெறும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பம். காக்காய்க்கு சாம்பிட்டு காக்கான்னு ஏன் கத்துறோம் அப்படின்னா, பெரியவா உடனே பிதருக்கெல்லாம் பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோமா. பிரார்த்தனை பண்ணி அவளுக்கு படையல் பண்ணிட்டு நாம பிரார்த்தனை பண்ணி காப்பாத்துங்கோ காப்பாத்துங்கோன்னு பிரார்த்தனை பண்றாப்புல இருக்கு. அதனால இந்த பிதருக்கெல்லாம் அனுகிரகத்தினாலே நம்ம குடும்பம் க்ஷேமமா இருக்கும். காக்காய்க்கு சாதம் போட்டா இப்படி குடும்பமே க்ஷேமமா இருக்குக்கெல்லாம் பிரீத்தி அடைவான்னு இதுக்கு நமக்கு உணர்த்தராப்புல பெரியவா இது மாதிரிலாம் சொல்றா. அப்ப சொல்றது இன்னொன்னு அதுக்கு முன்னாலையும் சொன்னா பெரியவா, நம்ம மடத்துல எல்லா ஜீவராசிகளும் நிறைய ஜீவராசிகள் வருது. மனுஷாலாம் தரிசனத்துக்கு வரா. பார்த்தேன்னா யானை இருக்கு, குதிரை இருக்கு, மாடு இருக்கு, ஒட்டகம் இருக்கு. இன்னும் அப்பப்ப பார்த்தேன்னா சில சமயத்துல நாய் வந்துடுறது, பூனை வருது, பெருச்சாளி வருது, கரப்பு வருது, பல்லி வருது, எல்லா ஜீவராசிகளும் வருது. இப்படி பல ஜீவராசிகள் மனுஷாலோட பலதும் சேர்ந்து மடத்துல வருது தரிசனத்துக்கெல்லாம். ஆனா ஏன்டா காக்கா மட்டும் வரல அப்படின்னு காசி கண்ணன்னு பெரியவாள்கிட்ட அவர்கிட்ட கேட்கிறா. காக்கா மட்டும் வரவே இல்லையே அப்படின்னு. கண்ணன் ரொம்ப வினயமா அழகா பேசுறார். அவர் உடனே சொன்னார், அது எப்படி வரும், பெரியவா பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம், அதனால பரமேஸ்வரனை பார்த்தாக்க யமன் உள்ளுக்குள்ள கூட வரமாட்டான், அவ இருக்கிற இடத்துக்கு மடத்துக்குள்ள கூட வரமாட்டான், தான் வராத்தோட இல்ல தன்னோட வாகனத்தையும் அனுப்ப மாட்டானா. அதே மாதிரி இந்த சனீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றோம், காக வாகனன் அப்படின்னு சொல்றோம். பெரியவா பரமேஸ்வரனா இருக்கிறதுனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார், தான் வராத்தோட இல்ல தன்னோட வாகனத்தை கூட இந்த பக்கம் அனுப்பப்படாதுன்னு வச்சிருக்காரு போல இருக்கு. அதனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார், பெரியவா இருக்கிற பக்கம் சனியோட வாகனமும் வராது, யமனும் வரமாட்டான், யமனோட வாகனமும் வராது. ஒன்னும் இந்த பக்கத்துக்கு அவளுக்கு எல்லாமே பயமா இருக்கும், அதனாலதான் வருதில்லை அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே, ஓ நீ இப்படி சொல்றியா அப்படின்னு அதை பேச்சு மாத்திட்டு போறா. இதை போல இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த ரங்கன்கவுடோட பிள்ளைக்கு எப்படி பெரியவா பெரிய ஆபத்திலேருந்து காப்பாத்தினா, அவள் தாயாருக்கு எப்படி தள்ளி வச்சு
கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க கால மாறாப்புல பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க பார்த்தோம்னா யாரோ ஒருத்தர் பரிகாரம் வேணும் அப்படின்னு மனசுல தாபமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு காக்காய்க்கு சாதம் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காக்காய்க்கு சாதம் போறதுக்கு இவ்வளவு வியாக்கியானம் பண்றா, விவரணம் பண்றா. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அதே மாதிரி ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு அம்மா அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரவோ, அந்த அம்மா பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரதுனாலே இந்த மடத்துல கைங்கரியம் பண்றவாழ்லாம ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அதுல வித்யார்த்தி நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர்கிட்ட இந்த அம்மா வந்ததையே அவர் கேட்டு வா வா எப்போ இப்பதான் தரிசனத்துக்கு எல்லாம் விசாரிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறது. பெரியவான்னு உள்ள இருக்கா, தரிசனம் கிடைக்கல. அப்போ உடனே இந்த அம்மா கிட்ட, மாமா நான் பெரியவாள்கிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும், அதுக்கு முன்னால உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா. என்ன கேட்க போற அப்படின்னா, அவளுக்கு பெரிய வயல்லாம் உண்டு, நஞ்ச புஞ்ச நிலவுலன்கள்லாம் இருக்கு. அதுல பெரிய புளியந்தோப்பு இருக்கு. இந்த புளியந்தோப்புல புளியங்காய் காய்க்கவே மாட்டேங்குது. புளிய மரத்துல 4 வருஷமாச்சு 5 வருஷமாச்சு புளியங்காயே காய்க்க மாட்டேங்கிறது. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு இருக்கேன். அவர் உடனே வித்யார்த்தின கோச்சுன்னு விட்டார். உங்களுக்கு எல்லாம் விவஸ்தையே இல்லாத போயிடுத்து, பெரியவாள்கிட்ட என்னதான் கேட்கறதுன்னே விவரம் இல்லாத போயிடுத்து. ஏதானும் வேதாந்த விசாரமா எதுக்கு ஏதானும் கேட்டாக்க பரவாயில்ல, ஞானம் வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, பக்தி வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, இப்படி பூஜை பண்ணலாமா அப்படி ஜபம் பண்ணலாமா இது மாதிரி ஏதானும் கேட்டா பரவாயில்ல, அத்தியாத்ம விஷயமா ஏதானும் கேட்டா பரவாயில்லன்னா நீ இனிமே புளிய மரம் காய்க்கல மாமரம் காய்க்கல இதெல்லாமா கேட்பா அப்படின்னு ஒரு கோச்சுண்டே பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்போ இன்னொருத்தட்ட கேட்கிறா, ஏன் அவன் அவர்கிட்ட கோச்சுக்கிறா, அந்த அம்மாட்ட அவர் ஏன் கோச்சுக்கிறா, அவன் என்ன சொன்னா எதுக்கு அவர் கோச்சுக்கிறா அப்படின்னா. உடனே இன்னொருத்தர் கேட்டார், உங்களை பெரியவா கேட்கிறா, நீங்க அவர்கிட்ட என்ன சொன்னீங்களா, ஏன் கோச்சுண்டான்னு கேட்கிறான்னு. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல நான் புளிய மரம் காய்க்கல 4-5 வருஷமா, அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு சொன்னேன், அவர் அது மாதிரிலாம் கேட்கப்படாதுன்னு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. இப்போதான் விஷயம் பெரியவா காதுக்கு போயிடுத்து. உடனே பெரியவா கிட்ட, அது சரி புளிய மரத்து பேயின்னு கேள்விப்பட்டிருக்காளா கேளுவோன்னா. புளிய மரத்து பிசாசு பேயின்னு, பேய் பிசாசு அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ. உடனே இந்த அம்மா சிரிச்சுட்டே, ஆமா ஆமா புளிய மரத்துல பேய் இருக்கும்னு சொல்லுவா, பிசாசு இருக்கும்னு சொல்லுவா அப்படின்னு. கேள்வி நம்பர் 2 அடுத்தது கேட்கிறா, அவ குடும்பத்துல ஒரு பொம்மனாட்டி கணத்துல விழுந்து பிராணனை விட்டு போயிட்டா, அது தெரியுமான்னு கேளு அப்படின்னா. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோஜமா இருந்தது, கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு, இப்படி பெரியவா கேட்கிறாளே அப்படின்னு. என்ன நடந்ததுன்னா அந்த அம்மா சொன்னா, ஆமா எங்க மாமியாரோட மாமியார் மூத்த மாமியார் அப்படின்னு சொன்னான். அதாவது இவ மாமனார், இந்த மாமனாருக்கு அப்பா, அவருக்கு 2 சம்சாரம். அதுல இந்த மூத்த சம்சாரம் கணத்துல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு பிராணனை விட்டுட்டா. ஏதோ குடும்பத்துல தகராறு, ஏதோ குடும்பப்படுத்திருக்கா, அதனால ஆயிடுத்து. இத பெரியவா கேட்கிறா, அவ குடும்பத்துல யாரானும் ஏதானும் அகால மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா கேளு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா அதை சொன்னா, ஆமா எங்க மாமியாருக்கு மாமியார், அதாவது மூத்தா மாமியார், அந்த மூத்த மாமியார் அப்படி காலம் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவா, கிணத்துல விழுந்து பிராணம் விட்டான்னு. அப்படி இது மாதிரி அகால மரணம் அடைகிறவெல்லாம் தான் ஆவியா இருப்பா, அப்படி இருப்பா இப்படி இருப்பான்னு சொல்லுவா. அது மாதிரி இப்படிதான் புளிய மரத்துல இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ அப்படின்னு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு உடனே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இவளுக்கு ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையை சொன்னா. நீ போய் ஆனதாண்டாவரத்துல ஒரு பெரிய ஜோசியர் இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் சொல்லு, அவர்கிட்ட சொல்லி அவர் ஏதானும் பரிகாரம் சொல்லுவார், அந்த பரிகாரத்தை பண்ணு. அதுக்கப்புறம் ராமேஸ்வரத்துல போய் திலஹோமம் பண்ணு, பண்ணிட்டு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ, எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப். கூட கேட்காதுன்னு சொன்னாரே வித்யார்த்தி நாராயணன், அவருக்கே ஒரு ஆச்சரியம். நாம ஏதோ இது மாதிரிலாம் விஷயங்களை, லௌகிக விஷயங்களை பெரியவாள்கிட்ட கேட்கப்படாதுன்னு சொன்னா அது கேட்கறதுனால என்ன ஒரு பெரிய லாபம் கிடைக்கிறது, பல பேருக்கு பல விஷயம் தெரியறாப்புலயும் இருக்கு அப்படின்ட்டு. சரி அந்த அம்மா பரம சந்தோஷத்தோட போனா. அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஆனதாண்டபுரம் ஜோசிகிட்ட போய் பார்த்துட்டு அவர் ஏதோ பரிகாரம் சொன்னார், அதுக்கு பண்ணினார். அதே மாதிரி பெரியவாசன்படி ராமேஸ்வரத்துல போய் திலகம் பண்ணா. இப்படி எல்லாம் பண்ணினாலோ இல்லையோ புளிய மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்து, தோப்புல இருந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்தோ. இப்போ பாருங்கோ, பெரியவா ஏதோ கேட்கறாப்புல கேள்வி கேட்கறாப்புல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஏதோ அதுக்கு பரிகாரம் சொல்றாப்புல இருக்கு. இப்போ அந்த அம்மா கேள்வி கேட்டது புளிய மரத்துல புளியங்காய் காய்க்கலன்னு தான் சொன்னா. ஆனா பெரியவா சொன்னதும் என்னென்ன, உன் குடும்பத்துல யாரானு இது மாதிரி துர்மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா, அவளுக்கு அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையறதுக்கு பிரீத்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நமக்கு தோணலாம். இதுக்கும் அதுக்கும் தான் சம்பந்தம்ங்கிறது இப்ப நடந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து தெரியுது. இந்த பரிகாரம்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் புளிய மரம் காய்க்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அந்த அம்மாவுக்கு பரம சந்தோஷம். அப்படி காய்ச்சோன்னா முதல்ல அதை
பறிப்பா இல்லையா, பறிச்சோன்னே என்ன பண்ணா ஒரு கூட புளியம்பழத்தை எடுத்துன்னு பெரியவாளுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணா. இப்படி காய்க்காத மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்து, பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு அர்ப்பணம் பண்ணினா அதை பார்த்துட்டு பெரியவா எடுத்துன்னு சந்தோஷமா எடுத்துன்னு அந்த அம்மா கண்ணீர் வடியே பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா, நான் ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கலையே, புளிய மரம் காய்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினேன். ஆனால் என் மாமியாரோட ஆத்மா சாந்தி அடையறாப்புல அதுக்கு ஒரு சத்கதி கிடைக்கிறாப்புலையும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டா. ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கிறதுக்கு மட்டும் அனுகிரகம் பண்ணல, ஏதோ நிர்கதியா எங்கேயோ தவிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆத்மாக்கு சாந்தி அடையறதுக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. இதுதான் பெரியவாளோட கிருபை, பெரியவாளோட கருணை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா கண்ணீர் வடிச்சுட்டு போக கூட கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்து, பெரியவா எப்படி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு இப்படி சம்பந்தம் இருக்கு, நமக்கு வேணா ஒன்றும் புரியல, திருக்கால ஞானிகளா இருக்கிறதுனால எதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு தெரியறாப்புல இருக்கு. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட நடக்கிற விஷயம். இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டே இருக்கும் பெரியவா சன்னதியில. இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி கட்ராம்பூர் அப்படின்னு இடம், அந்த கட்ராம்பூர்ல ஒரு முருகன் கோவில் இருக்கு. அங்க அந்த ஊர்ல பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர், பிள்ளைமார், இந்த பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு பேரு. அவர் ஒரு முருகன் கோவில் கட்டியிருக்கார். நம்பூர் சம்பிரதாயத்திலே இருக்கும், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அந்த கட்ராம்பூர் முருகன் கோவில்ல போய் பெரியவா தங்கி இருந்தா. அவர் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ண அங்க போய் இருந்தா. அங்க இருக்கிறதே தான் பெரியவா இந்த ரிக்ஷாவை தள்ளிட்டு போவா அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல ஒரு ரிக்ஷா பஞ்சர் ஆயிடுத்து, அது சரியா இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த வேற இன்னொரு ரிக்ஷா வந்தது. இந்த பழைய ரிக்ஷா வந்து பழனியப்ப பிள்ளை வீட்டிலேயே கொடுத்துட்டு அந்த கட்ராம்பூர்லயே விட்டுட்டு வந்தா. ஆனா இம்மாவா இன்னும் அந்த பூஜையே வச்சுட்டு போல இருக்கு. அப்படி பெரியவாளோட பிரசாதம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கட்ராம்பூர்ல இருந்தா. இந்த கட்ராம்பூர் முருகன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவா ஹம்பிங்கிற இடத்துக்கு, ஹம்பி அப்படிங்கிறது கர்நாடகால ரொம்ப முக்கியமான இடம். இந்த ஹம்பி வந்து ஹம்பி ரூயின்ஸ் அப்படின்னு ஹிஸ்டரி படிச்சவாளுக்கு தெரியும். விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல முக்கியமான இடம். நம்ம ராமாயணத்துல கிஷ்கிந்த அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த கிஷ்கிந்தை உள்ள இடம்லாம் இந்த ஹம்பிங்கிற இடம். அந்த ஹம்பியில தான் பார்த்தா விருபாக்ஷேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, பம்பாதேவி அப்படின்னு அம்பாள் பேரு, பம்பாதேவி விருபாக்ஷேஸ்வரர் கோவில் ரொம்ப பிரமாதமான கோவிலா இருக்கும். அங்க புவனேஸ்வரி அம்பாள் ரொம்ப பிரசித்தம். அதே மாதிரி இன்னும் பல பிரசித்தமான புராதனமான இடம்லாம் இருக்கு. அங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு ஹம்பிக்கு ரொம்ப உண்டு. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹம்பியை சுத்தி தான் ரிஷ்யமூகம், ஹேமகூட்டம், மால்யவந்தம், சபரி ஆசிரமம், மதங்கர் ஆசிரமம் முதலான எல்லாம் இருக்கிறது. நடுப்புற துங்கபத்ரா நதி. இந்த துங்கபத்ராக்கு இந்த கரையிலேயும் அந்த கரையிலேயும் இந்த ஹம்பிங்கிறது விரிஞ்சு இருக்கும். ஹம்பிங்கிறது ஒரு ஊரோட பேரு. அத பம்பா அப்படிங்கிறதான் அது. பம்பா அப்படிங்கிறது ஹம்பா ஹம்பான்னு, அதாவது பாங்கிறது ஹாவா மறுமொழிய கன்னடத்துல, பால் அப்படின்னா ஹால் அப்படிங்கிற, பாலுன்னா ஹாலு அப்படிங்கிறாப்புல இந்த பம்பா அப்படிங்கிறதே ஹம்பாவாயி கன்னடத்துல ஹம்பாவாயி அது ஹம்பின்னு இப்போ வந்துருத்து. அந்த பம்பா ஏன்னா அந்த இடத்துலதான் பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு பேரு. ராமாயணம் படிச்சவாளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எந்த இடத்துல பம்பா தீரத்துலதான் ஆஞ்சநேயர் ராமரை முதல்ல ஆஞ்சநேயர் ராமரை மீட் பண்ணினது, சுக்ரீவனை சக்கியம் பண்ணினது எல்லாம் இந்த பம்பா சரோவரத்துலதான் அப்படின்னு. இந்த பம்பை அப்படிங்கிறது கேரளால ஒரு நதியா இருக்கு. சபரிமலை போற வழியில பம்பை அப்படிங்கிறது அது வேற. ஆனா ராமாயணத்துல சொல்ற பம்பை அப்படிங்கிறது ராமரோட சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் இந்த ஹம்பியில இருக்கிற இந்த பம்பா தான் ஹம்பி. அது ஒரு பெரிய சரோவரம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி இருக்கும். அந்த பம்பா கரையில தான் இப்படி ராமாயண நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இப்படி ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அங்க ஒரு படவேலிங்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஜலத்துக்கு நடுப்பெரிய பெரிய பிரகதீஸ்வரர் மாதிரி, அது மாதிரி பெரிய நரசிம்மர், பெரிய கணபதி 20 அடி உயரத்துல கடலே காலு கணபதி அப்படின்லாம் இது மாதிரி இருக்கிற இடம்லாம் அந்த ஹம்பிங்கிறது. அதுல பெரியவா இருக்கா. அங்க இன்னும் என்னென்ன விசேஷம் அப்படிங்கறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அச்சப்பத்து புற்றில் வாழ்
அறவும் அஞ்சேன் பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன் கற்றைவார் சடையம் அண்ணல் கண்ணுதல் பாதம் நன்னி மற்றும் ஓர் தெய்வம் தன்னை உண்டு என நினைந்து எம்பெம்மார்க்கு அற்றில்லாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன் வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன் வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் கொளினும் அஞ்சேன் இருவரால் மாறு காணா எம்பிரான் தம்பிரானாம் திருவுரு அன்றி மற்றோர் திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன அறுவராதவரை கண்டான் அறுவராதவரை கண்டால் அம்மனாமஞ்சுமாரே வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளைக்கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன் என்பலாம் முருக நோக்கி அம்பலத்தாடுகின்ற என் பொல்லாமணியை ஏத்தி என் பொல்லாமணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா அன்பிலாதவரை கண்டால் அன்பிலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாரே கிளியனார் கிளவி அஞ்சேன் அவர் கிரி முறுவல் அஞ்சேன் வெளிய நீராடும் மேனி வேதியன் பாதம் நன்னி துளியுலாம் கண்ணராகி தொழுது அழுதுள்ளம் நெக்கிங்கு அழியிலாதவனை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாரே பிணியலாம் வரினும் அஞ்சேன் பிறப்பினோடு இறப்பும் அஞ்சேன் துணி நிலாணியினான் தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி அம்மா துணி நிலாணி நான் தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி
அம்மால் திணிநிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி அம்மால் திணிநிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி பரவி வெண்ணீரு அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. வெண்ணீர் அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. வாழுலாம் எரியும் மஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் மஞ்சேன். வாழுலாம் எரியும் மஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் மஞ்சேன். தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன். வாழுலாம் எரியும் மஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் மஞ்சேன். தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன். தாள தாமரைகள் ஏத்தி தடமலர் புனைந்து நெய்யும் ஆளலாதவர் கண்டால் ஆளலாதவர் கண்டால் அம்மனா மஞ்சுமாரே. தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன் தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன். சாதலை முன்னம் அஞ்சேன். புகைமுகந்தெரிகை வீசி பொலிந்த அம்பலத்துளாடும் முகை நகை கொன்றை மாலை. முகை நகை கொன்றை மாலை முன்னவன் பாதம் ஏத்தி அகம் நெகாதவரை கண்டால் அகம் நெகாதவரை கண்டால் அம்மனா மஞ்சுமாரே. தரிசரி களிரும் அஞ்சேன் தழல் விழி உழுவை அஞ்சேன். வெறிகமிழ் சடையன் அப்பன் விண்ணவர் நன்னமாட்டா செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி. செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி சிறந்தி நீதிருக்க மாட்டா அறிவிலாதவரை கண்டால் அறிவிலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. மஞ்சுளாம் உருமும் அஞ்சேன். மன்னரோடு உறவும் அஞ்சேன். நஞ்சமே அமுதமாக்கும் நம்பிரான். நஞ்சமே அமுதமாக்கும் நம்பிரான் எம்பிரானாய். செஞ்சவே ஆண்டு கொண்டான் திருமுண்டம் தீட்டமாட்டாது. அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. திருமுண்டம் தீட்ட
தீட்டமாட்டாது அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாரே கோணிலாவாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன் கோணிலாவாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன் நீ நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு நீ நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு வானிலாங்கண்கள் சோர வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்றேத்த மாட்ட வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்று ஏத்த மாட்டா ஆனலாதவரை கண்டால் ஆனலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாரே ஆனலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாரே அம்மனாம் அஞ்சுமாரே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கர
78 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.